یا علی مولا علی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صفی المذنبین رحمۃ للعالمین محمد مصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ جناب علی صوفیزم اور اسلام میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال اور خوش آمدید۔ آج کی اس محفل میں ہم اس باریک پردے کو ہٹانے کی کوشش کریں گے جو ایک نام کے مسلمان، ایک سچے مومن اور ایک چھپ کر وار کرنے والے منافق کے بیچ تنا ہوا ہے۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لینا ہی منزل ہے، لیکن صوفیاء کی نظر میں کلمہ تو محض سفر کی شروعات ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، یعنی مسلمان ہوئے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 14۔ آج ہم روحانیت کی روشنی میں سمجھیں گے کہ ہمارے دل کی دھڑکنیں کس کے لیے دھڑک رہی ہیں۔ مسلمان وہ ہے جس نے سمرپن کیا، جس نے تسلیم کیا، جس نے زبان سے اقرار کیا کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ یہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی پہلی سیڑھی ہے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ مسلمان ہونا شریعت کی پابندی ہے، یہ جسم کا جھکاو ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ سب عبادت کے ڈھانچے ہیں، لیکن کیا اس ڈھانچے کے اندر روح بھی ہے؟ اب بات آتی ہے مومن کی۔ مومن کون ہوتے ہیں؟ مومن وہ ہے جن کے دل کی گہرائیوں میں یقین اتر گیا ہے۔ مومن احسان کی منزل پر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ سورہ الانفال آیت نمبر 2۔ مومن کی نشانیاں: نمبر 1، عشق الہی۔ مومن صرف خوف سے عبادت نہیں کرتا، وہ محبت میں سرشار ہوتا ہے۔ نمبر 2، توکل، بھروسہ۔ اس کا بھروسہ دنیا کے اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ نمبر 3، اخلاق۔ مومن کا وجود دوسروں کے لیے ٹھنڈی چھاؤں کی طرح ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، مومن وہ ہے جس کی خوشی اس کے چہرے پر اور اس کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے دکھوں سے نہیں ٹوٹتا بلکہ اس کا مرکز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے۔ اور صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ ایمان صرف عمل کا نام نہیں ہے بلکہ محبت کا نام ہے، اور یہ محبت تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں اہل بیت علیہ السلام کی غلامی شامل نہ ہو۔ ایک مسلمان نماز سے پہچانا جاتا ہے، لیکن ایک مومن اہل بیت کی ولایت سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ الشورى آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے، اے رسول کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اپنے قریبیوں یعنی اہل بیت کی محبت کے۔ ذرا سوچئے، اس محبت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کا اجر قرار دیا ہے۔ وہ مومن کے دل میں
किस दर्जे पर होनी चाहिए। मोमिन का असल मरकज ही अहले बैत है। जैसे जिस्म के बिना रूह नहीं होती, वैसे ही अहले बैत की मोहब्बत के बिना ईमान का वजूद मुमकिन नहीं। और अब हम आते हैं सबसे खतरनाक दर्जे पर, मुनाफिकत पर। मुनाफिकत क्या है? मुनाफिकत वह है जिसकी जबान पर शहद है और दिल में जहर, जो महफिल में सुभान अल्लाह कहता है लेकिन तन्हाई में गुनाहों का आदी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की 4 निशानियां बताई हैं। नंबर 1, जब बात करे तो झूठ बोले। नंबर 2, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे। नंबर 3, जब अमानत दी जाए तो खयानत करे। और नंबर 4, जब झगड़ा करे तो गाली गलौज पर उतर आए। हजरत दाता गंज बख्श हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि निफाक यानी पाखंड रूह की वह बीमारी है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। मुनाफिक का जज्बा दिखावे के लिए होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए नहीं। और तारीख गवाह है कि मुनाफिक की सबसे बड़ी निशानी वुग़्ज़े अहले बैत अलैहिस्सलाम यानी अहले बैत से दुश्मनी यानी नफरत यही रहा है। जबान पर कलमा और दिल में आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मैल, यही निफाक की पराकाष्ठा यानी निफाक की इंतहा है। सही मुस्लिम की हदीस में आता है, मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसने दाने को फाड़ा और जान को पैदा किया। नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे वादा फरमाया था कि मुझसे सिर्फ मोमिन ही मोहब्बत करेगा और मुझसे सिर्फ मुनाफिक ही बुग़्ज़ रखेगा यानी नफरत करेगा। यह हदीस मोमिन और मुनाफिक के बीच की वह लकीर है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। अगर दिल में मौला अली अलैहिस्सलाम, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत है तो मुबारक हो, आप ईमान की ठंडी छांव में हैं। मोमिन की एक और सिफत है वफादारी। वह वफादारी जो हमने करबला के मैदान में देखी। एक तरफ वह लोग थे जो नमाज पढ़ रहे थे लेकिन नबी के नवासे के लहू के प्यासे थे यानी असल मुनाफिक, और दूसरी तरफ वह मुट्ठी भर लोग थे जिन्होंने अपनी जान देकर साबित किया कि मोमिन का सर कट तो सकता है लेकिन आले मोहम्मद के दर से हट नहीं सकता। यानी ईमान अहले बैत की मोहब्बत की दहलीज पर सर झुकाने का नाम है। मेरे अजीज साथियों, अपनी इबादतों के साथ अपने दिलों को भी टटोलते रहें। क्या हमारे दिल अहले बैत के जिक्र से मुनव्वर होते हैं? क्योंकि नमाजें तो मुनाफिकों ने भी पढ़ी थी लेकिन निजात सिर्फ उन्हें मिली जिनके दिलों में रसूल खुदा के घराने का अदब और प्यार था। मेरे अजीजाने गिरामी, आज हमें खुद के अंदर झांकने की जरूरत है। क्या हम सिर्फ नाम के मुसलमान बनकर खुश हैं या हम मोमिन की उस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं जहां खुदा खुद बंदे की रजा पूछता है? मुसलमान इबादत करता है, मोमिन इबादत में माबूद को देखता है और मुनाफिक सिर्फ इबादत का ढोंग करता है। या रब्बुल आलमीन हमें निफाक की गंदगी से पाक कर दे, हमारे दिलों को हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत की सच्ची मोहब्बत से मुनव्वर फरमा। हमें वह मोमिन बना जिसके बारे में तूने फरमाया कि यही लोग सच्चे कामयाब हैं। या मौला हमें सच्चा मोमिन बना और हमारा हश्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के गुलामों में फरमा। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक अहले बैत अलैहिस्सलाम,
حق مولا فرقانی پیر مد ذلہ العالی۔